यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ओम शांति। आज 21/1/22 साकार मुरली को सुंदर भाव स्पष्टीकरण करने निमंते आम गहन उपस्थित अच्छा ब्रह्मा कुमारी पार्वती भौणी भौणी ओम शांति। शांति। आज मुरलीर सार मिठे बाबा कहते मिठे बच्चे बुद्धिमान हुई प्रत्येक कर्म कर, माया कौनसी पाप कर्म न कराई देऊ, सेथि प्रति ध्यान दियो। बाबा कहते आमे बुद्धिमान हेबा उचित। बुद्धिमान अर्थात बाबांकर श्रीमत को आम बुद्धि रे रखिबा। यदि श्रीमत को बुद्धि रे रखिथिबा, मनरे मनन चिंतन करुथिबा, ताले माया द्वारा आमे किछि भूल काम कला बेलकु से ज्ञानर पॉइंटटा मने पड़ी जिवो। तेनु आमे से भूल रु निजको निवृत्ति करि परिबा। आज प्रश्न रे बाबा पचारुचंती बाबांकर नाम को विख्यात करिबा पाई केउ प्रकारर धारणा हेबा दरकार। बाबांकर नाम को उज्जवल करिबा पाई सचोट वफादार विश्वस्त हुओ, सत्यतार सहित सेवा कर, बही जाउथुबा गंगा सदृश होई समस्तंकु बाबांकर संदेश देई चलो। निजर कर्म इंद्रिय उपरे पूरा नियंत्रण रखी सबु आशा छाड़ी नियम मर्यादा पूर्वक चलनी चल, अलसुआ हुओ नाही। प्रथमे निजे ज्ञान जोग धारण कर, तेबे बाबांकर नाम को विख्यात करि पारिबो। बाबांको नाम को विख्यात करबा पई बाबा कहले आमे सचोट हवा, वफादार हवा, विश्वस्त हवा। अर्थात प्रथमे गुणवान हवा, गुणमूरत हवा। बाबांकर बच्चा किए कौन सेवा करि पारु कि न पारु, आ प्रथमे आमे सत्यवादी हवा उचित, गुणमूरत हवा उचित। कारण से गुणमूरत हेले ता पाखरु शांतिर किरण ऑटोमेटिक जगत को जाई परिबो। तेनु बाबा पुणी कहले सत्यतार सहित आमे सेवा भी करबा उचित। सेवारे खुशी उमंग उत्साह मध्य रहिबा उचित एवं बेहती गंगा हवा उचित। गंगा अर्थात गोटे जगार रहिले हेबनी, गंगा चारिआडे जाइकी बाबांकर परिचय बा ज्ञानर सेवा करबा उचित एवं मर्यादार मध्य चलिबा। बाबा कहते कर्म इंद्रिय उपरे मध्य पूरा नियंत्रण रखिबा। आलस्य अलबेलापन सी भी गोटे जमी षष्ठ विकार, तेणु ताहा मध्य आम भितर रहिबो नाही। निजे ज्ञान जोग को बहुत धारणा करबा पई चेष्टा करिबा, जहाँद्वारा आमे भी बाबांकर नाम विख्यात करि परिबा। आज गीत अच्छी आज के इंसान को। ओम शांति। एहा हेउची आजिर भारतर अवस्था। गोटिए गीतरे भारतर पतित अवस्था देखाइचंती, अन्य गीतरे पुणी भारतर महिमा मध्य करिचंती। दुनिया एही कथा को जानी नाही। तुम मानक भितरे भी केही तो एही कथा को बुझुचंती जे भारत ही 100% बुद्धिमान थिला, एबे 100% बुद्धिहीन होई जाइची। 100% बुद्धिमान 2500 वर्ष रही थाए, पुनः अज्ञानी होई जाई थाए। बुद्धिहीन हेबारे पुणी पूरा अधा कल्प लगी थाए। संपूर्ण अज्ञानी को गोटिए जन्मरे पुनर्बार बुद्धिमान करिला वाला बाबा ही अटंती। तेनु बाबा कहते जमती आजिर गीत आज देखो क्या हो गया इंसान। अर्थात ये दुनिया रे प्रत्येक इंसान कौन थिले, देवी देवता थिले। जेतेबेले देवी देवता थिले समस्ते सेतेबेले 100% सुख शांति समृद्धि तांको भितरे थिबा सहित आत्मा आत्मा भितरे बहुत सुंदर स्नेहर संबंध थिला।
ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ଭାବନା ଥିଲା, ଖୁସି ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଅଧା କଳ୍ପ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲେ। ଅଧା କଳ୍ପ ପରେ ପୁଣି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ କଳିଯୁଗ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ସବୁ ଇନସାନ ପୁଣି କ'ଣ ହେଇଗଲେ? ବୁଦ୍ଧିହୀନ ହେଇଗଲେ। ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲେ ସେମାନେ ପୁଣି ବୁଦ୍ଧିହୀନ ହେଇଗଲେ, କାରଣ ମାୟାର ପ୍ରବେଶତା ହେଇଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ସମସ୍ତେ ଆସିଗଲେ। ଯେପରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅଟ। ସେମାନେ ହେଲେ ହଟଯୋଗୀ, ତୁମେ ହେଉଛ ରାଜଯୋଗୀ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ରହିଥାନ୍ତି। କେହି କେହି ତ ନିଜର କୁଡ଼ିଆରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଭୋଜନ ସେଠାରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚିଥାଏ କିମ୍ବା ମଗାଇ ନେଇଥାନ୍ତି। ବିକାର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିଥିବା ହେତୁ ପବିତ୍ରତା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ଶକ୍ତି ଦରକାର। ଯେତେ ଯୋଗରେ ରହିବ, ତେବେ ଏସବୁ କଥାର ଚିନ୍ତା ରହିବ ନାହିଁ। ଯୋଗ ହେଉଛି ସୁସ୍ଥତାର ଲକ୍ଷଣ। ପୁରୁଣା ବିକର୍ମର କର୍ମଫଳ ତ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତଥାପି ଯୋଗ ଉପରେ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଏପରି ନୁହେଁ ଅମୁକ ଜିନିଷ ଦରକାର। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ମାଗନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଗ ବଳ ରହିଥାଏ। ତତ୍ତ୍ୱଯୋଗୀଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ନାଗା ଫକୀରମାନେ ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା କାମ ଚଳାଇଥାନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି କୃତ୍ରିମ। ତେଣୁ ବାବା ଆଜି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କି ହଟଯୋଗୀ କୁହାଯାଉଛି ଆଉ ରାଜଯୋଗୀ ଭିତରେ କେମିତି ବାବା ବତାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଆଉ ଆମେ କ'ଣ। ତେଣୁ ହଟଯୋଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ନାଗା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଜଡ଼ିବୁଟି ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଯେଉଁଟା ଔଷଧ ଖାଇକି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିକାରକୁ ଦବେଇ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାବା ଏଠି ଆମକୁ ରାଜଯୋଗର ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସେମିତି ବାହାରୁ କିଛି କୃତ୍ରିମ ଔଷଧ ଖାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁନି। ବାବା ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ କେମିତି ସୁଅନୁଶାସନ କରି ଆମେ କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ରାଜା ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦିବ୍ୟ ବନିବାର ଆମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଭଳି ଯେମିତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ କେବଳ ବିକାରକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିବା କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଶିଶ ବା ଆକର୍ଷଣ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଥମେଇକି ମଧ୍ୟ ରଖିଲେ। ନହେଲେ ଯଦି ସେମାନେ ପବିତ୍ରତା ବ୍ରତ ପାଳନ କରିନଥାନ୍ତେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ, ତାହେଲେ ଆଜି ଭାରତର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଯେମିତି ଗରମ ତାୱାରେ ଦୁନିଆ ଜଳିଲା ପରି ହେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତ ବାବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମହିମା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନା ଆମେ ବିକାରକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବଳ ଆଉ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା, ସମଜର ବଳ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଅନୁଭବ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଦେଖୁଛି, ମୁଖ ଦ୍ୱାରା କହୁଛି। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳନା ହେବା କାରଣରୁ ଆମେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେଇପାରିଲେ। ତୁମର ସବୁ କିଛି ଯୋଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତୁମର ଯୋଗ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି, ତେବେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପଦ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ମିଳିଥାଏ। ତୁମର ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମରେ ବହୁତ ସୁଖ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଶ୍ରୀମତ ମିଳୁଛି। ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଈଶ୍ୱରୀୟ ମତ ମିଳୁନାହିଁ। ତୁମକୁ ଆସି ଈଶ୍ୱର ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ମିଳୁଛି। 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି। ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ବି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ଲଗାଇବ, ତେବେ ଲୋଭ ମୋହ ଆଦି ବିକାର ହଇରାଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଅନେକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ଦରକାର, ଏହା ଦରକାର। ପକ୍କା ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହା ନଥାଏ। ଭିକ୍ଷାରେ
ଜଣଙ୍କ ଘରୁ ଯାହା ମିଳିଲା ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କର କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଥାଏ ସେମାନେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ କେବେ ହେଲେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। କେହି କେହି ତ ନେଇ ନଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅଟେ। ବାସ୍ତବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଯାହା କିଛି କାଇଦା ଅନୁସାରେ ମିଳିଲା ସେହି ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ଠିକ୍ ଅଟେ। ତେଣୁ ବାବା ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ସବୁକିଛି ଯୋଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। କାରଣ ଆମେ ଯେତିକି ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ସେତିକି ଯୋଗଯୁକ୍ତ ମାନେ ଆତ୍ମାର ସଂଯୋଗ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ। ତେଣୁ ଯୋଗ ମାନେ ଆମେ ଆତ୍ମା ହେବା, ଏନର୍ଜି ଲେଭେଲ୍ ଆମର ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ରହିବ। ତେଣୁ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପରେ ଆମେ ରହିବା। ଯଦି ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପରେ ରହିବା ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଭରପୁରତାର ଅନୁଭବ କରିବା, ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଭରପୁରତା ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ରହିବ ସେତେବେଳେ ଆମର କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଆଉ ଚଲାୟମାନ ହେବେ ନାହିଁ, ଲୋଭ ଆସିବ ନାହିଁ, ଆଳସ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ, ମୋତେ ଆଉ ଦରକାର ଏ ପ୍ରକାର ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତିକି ମିଳିଲା ସେତିକିରେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବା। ତେଣୁ ଯଜ୍ଞରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇକି ରହିପାରିବା। ଯାହା ମିଳିଲା ସେଥିରେ ଖୁସି ହେବା। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇଭଳି ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ଆମେ ଆମର ନିଜକୁ ଏପରି ଠିକ୍ କରିପାରିବା। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବି। ଏହା କେତେ ସହଜ କଥା ଅଟେ। ଯଦି କାହାକୁ ତୀର ଲାଗୁନାହିଁ ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନା କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି। ସେବା ତ ଅନେକ ରହିଛି। ଶ୍ମଶାନରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଫୁରୁସତ ଥାଏ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ସଉକ ଥିବ, କୌଣସି ବିକାର ନଥିବ, ତେବେ ଯାଇ ସେଠାରେ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ତୁମକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର, ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଫଳ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିପାରିବ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ହଠଯୋଗୀ, ଗୁରୁ ଆଦି କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଯାହା ବି ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ତାହା ଅଳ୍ପ କାଳର ସୁଖ ପାଇଁ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବାବା ତ ସର୍ବଦା ସୁଖର ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ଶ୍ମଶାନ ଆଦିକୁ ବହୁତ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ଜ୍ଞାନର ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ସହଜ କରି ଦିଆଯାଉଛି। ଶ୍ମଶାନରେ ବହୁତ ସେବା ହୋଇପାରିବ। ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଫୁରୁସତ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଛୁଟି ନେଇଯାଅ। ସେବାରେ ବହୁତ ପ୍ରାପ୍ତି ରହିଛି। ବିନାଶ ତ ହେବାର ହିଁ ଅଛି। ଭୂମିକମ୍ପ ଆଦି ହେବ, ସବୁ ଡ୍ୟାମ୍ ଆଦି ଫାଟିଯିବ, ବିପଦ ତ ବହୁତ ଆସିବାର ଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଥିବ ସେମାନେ ତ ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠିବେ। ଯେଉଁମାନେ ସେବା ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି ସେହିମାନେ ହିଁ ଶେଷ ସମୟରେ ହନୁମାନଙ୍କ ସଦୃଶ ସ୍ଥିର ରହିପାରିବେ। କେହି କେହି ତ ଏପରି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ବୋମାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି ମରିଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ହନୁମାନଙ୍କର ଉଦାହରଣ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ 108 ତ ଏହିପରି ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବେ ନା। ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେହି ଶକ୍ତି ଆସିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସେବା କଲେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। ପରେ ଯେପରି ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ନ ପଡ଼େ ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କହି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଉଚ୍ଚ ପଦର ଅଧିକାରୀ ହୁଅ। କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବା ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପାଇଁ, ଉଚ୍ଚ ପଦର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସେବା କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ କିଏ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଫିଲ୍ଡ ମିଳୁନି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ତୁମେ ସମୟ ବାହାର କର। କାରଣ କିଛି ନହେଲେ ଶ୍ମଶାନକୁ ଯାଇକି ତୁମେ ସେବା କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ କେଉଁମାନେ ଶ୍ମଶାନକୁ ଯାଇକି ସେବା କରିପାରିବେ? ଯେଉଁମାନେ ମହାବୀର ହେଇଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେଇଥିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେବାର ସଉକ ଥିବ,
ସେଇମାନେ କେବଳ ଯାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଅ। ଏବେ ଯେଉଁ ସମୟର ମହତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଅ, କାରଣ ମହାବିନାଶ ହେବ, କେଉଁଠି ଡ୍ୟାମ୍ ଫାଟିଯିବ, କେଉଁଠି ବନ୍ୟା ହେବ, କେଉଁଠି ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବ। ତେଣୁ କେଉଁଠି କ'ଣ ବି ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞର ସଂସ୍କାର ଧାରଣ କରିନଥିବେ ସେମାନେ ବେହୋସ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ହନୁମାନର ଉଦାହରଣ ଦେଖି ଦିଆହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଭଳି ମହାବୀର ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେବା ଦରକାର ସେବା କରିକି। ଏମିତି ତ 108 ଜଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପାସ୍ ଉଇଥ୍ ଅନର୍ସ ହେବେ, ତେଣୁକରି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ବନିବାର ଅଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି, ଏ କଥା ତ ବୁଝାଇ ପାରିବ ନା। ଏହି କଥା ବହୁତ ସହଜ ଏବଂ ମଧୁର ଅଟେ। ବାବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଟନ୍ତି ନା, ସେହି ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଜାଣିଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ୟାଦ କର। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତ ବାବା କହିପାରିବା ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଏହି ରାଜଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଏହିଭଳି ପଦ ପାଇଥିଲେ। ଏପରି ଏପରି ଜ୍ଞାନ ଲେଖି ରଖିବାକୁ ହେବ ଯାହାକୁ ପୁଣି ଭୁଲି ନ ଯିବ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କୌଣସି କଥା ମନେ ପକାଇବାକୁ ଥିଲେ କାନିରେ ଗଣ୍ଠି ପକାଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ କେବଳ 2ଟି ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ଦିଅ। ବାବା ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ 2ଟି ଗଣ୍ଠି ପକାଇବା? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଏହି 2ଟି କଥା ଶୁଣାଅ ଯେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ମନା ଭବ, ମଧ୍ୟାଜି ଭବ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସେବା କରିପାରିବ। ଯେ ବାବା ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦିଅ, ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ। ତୁମେ ଏକାକୀ ଆତ୍ମା ଥିଲ, ଏବେ ମୋତେ ୟାଦ କର, ତେବେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ମଧ୍ୟାଜି ଭବ, ମନ୍ମନା ଭବ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି 2ଟା ମହାମନ୍ତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି। ମନ୍ମନା ଭବ ମାନେ ୟାଦ କରିବା, ମଧ୍ୟାଜି ଭବ ଅର୍ଥାତ୍ ପଢ଼ାଇ। ପଢ଼ାଇ ମାନେ କ'ଣ ନା, ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର, ଗଦା, ପଦ୍ମ, ଏ ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଏହି ଅଳଙ୍କାରକୁ ଆମେ ଧାରଣ କରିବା। କେମିତି ଧାରଣ କରିବା? ସ୍ଥୂଳ ଅଳଙ୍କାର ଧାରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଶଙ୍ଖ ଅର୍ଥାତ୍ ମଧୁର ଧ୍ୱନି, ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର ଭିତରେ ମୁଁ ଆତ୍ମା କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲି। ଯେମିତି ଆମର ଅନାଦି ସ୍ୱରୂପରେ ପରମ ଧାମରେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ବେଦା ଘିରା ଥିଲି। ଆତ୍ମାରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରେମ, ପବିତ୍ରତାର ଗୁଣ ଭରପୁର ଥିଲା। ଆତ୍ମା ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ପବିତ୍ର ଥିଲା, ବୀଜର ଉପସ୍ଥିତି ଥିଲା, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା। ଆତ୍ମା ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ଥିଲା। ତାକୁ ଆମେ ପରମ ଧାମରେ ମନେ ପକାଇବା। ପୁଣି ଆଦି ସ୍ୱରୂପରେ କ'ଣ ନା, ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଦେବତା, ଯିଏକି ସବୁ ତନ ମନ ଧନ ଜନ ସର୍ବଗୁଣରେ ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲା, ଭରପୁରତା ଥିଲା। ଆତ୍ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଆଦି ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ପରମ ଧାମରୁ ପ୍ରଥମେ ଆସି ଅଭିନୟ କରିଥିଲା। ପୁଣି ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧା କଳ୍ପ ପରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ କଳି ଯୁଗରେ ଆମେ ନିଜର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ସ୍ୱରୂପରେ ରହିକି ମନ୍ଦିରରେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରୁଥିଲେ। ପୁଣି ଅଧା କଳ୍ପ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ହେଲା, ପରମାତ୍ମା ପରମ ଧାମରୁ ଆସି ଆମକୁ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ ବନେଇଲେ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବନିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ, କେତେ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ପାଳନା, ପଢ଼ାଇ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବରଦାନ ଆମକୁ ମିଳିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ବନିଲେ, ତ୍ରିନେତ୍ରୀ ବନିଲେ, ତ୍ରିଲୋକୀନାଥ ବନିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅତିନିର ସୁଖର ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ। ୟା ପରେ ପୁଣି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ପାଳନା ପରେ ପୁଣି ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ବନିବା? ଫରିସ୍ତା। ଫରିସ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଜଗତରୁ ନ୍ୟାରା ଆଉ ସାରା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ସାରା ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେବା, ଆଉ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ୟାରା ବନି ସାରା ଜଗତର ଦୁଃଖକୁ ନିବାରଣ କରିବା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଆମେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେଇପାରିବା। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି, ଆଉ ଗଦା ଯେଉଁ ତଳକୁ କରାହେଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟୀ, ଜ୍ଞାନର ପରାକାଷ୍ଠା ଦ୍ୱାରା ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟୀ। ଏଇଭଳି ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର, ଗଦା, ପଦ୍ମ, ପଦ୍ମ ପରି ନ୍ୟାରା ଏବଂ ପ୍ୟାରା
जीवन यापन करवा। आ डबल ताज जो देखी दिखाई गोटे है पवित्रतार ताज आ गोटे रत्न जड़ित ताज हूँ विश्व सेवार जिम्मेवारी बा दायित्व बहन करवा। आउ गलार जो विजयर माला रही दिव्य गुणर हार आम धारण करवा। यही हूँ आमर ब्राह्मण मानकर अलंकार या कहुच्छी मध्याजी भव। बाबा आसीचंती भक्तिर फल देवा पाई कहउचंती एबे अशरीरी होई घर को फेरिबा को हेबो सेथि पाई मते याद कर ताहा हेले तुमर कर्मातीत अवस्था होई जीवो। बाबा दृढ़ वचन देउछंती जे तुमे स्वर्गर मालिक हेबो। बहुतंकु एही संदेश मिली जाऊ तुमे माने निज निजर गाँ रे मध्य सेवा करि परिबो अथवा बाहर जाई सेवा कर खर्च तो तुमको मिली जीवो। बाबा कहउचंती 8 घंटा धंदा कर 8 घंटा आराम कर तथापि तुम पाखरे बहुत समय अछि। गोटिए घंटा जदि केही सत्यतार सहित सेवा करिवे तेबे बहुत भल पद पाई परिबे। सेवा करी चल किंतु एथिरे निर्भयता मध्य दरकार। प्रथमे सेमानंकु कहिबाकु हेबो जे मु कोनोसी भिकारी नुहे मु तो आपनकु ईश्वरंकर रास्ता बताइबाकु आसीची। मते आदेश मिलिछि जे गोटिए मिनिट्र महामंत्र देई चली जीवी। जो मंत्र बाबा आज कहले मन मना भव एवं मध्याजी भव एहा हेउची संजीवनी बुट्टी। आमे बाबांकर संदेश देबाकु आसीचु। बाबा कहउचंती मते याद कर। बाबा आज कहउचंती निज हातरे रोषेई करी खाइबा द्वारा बहुत शक्ति आसीबो किंतु एते परिश्रम केही करुनाहांती। माया बहुत बलवान देह अभिमानर रोग बहुत कष्टरे भल हुए। एथिरे बहुत परिश्रम करिबाकु पड़िबो। जोग जुक्त रही पारु नथुबारु हातरे रोषेई करिबा ही छाड़ी देउचंती। अच्छा जोगजुक्त होई खाई पारिबो देही अभिमानी अवस्था दृढ़ करिबा पाई बहुत परिश्रम करिबाकु हेबो। बाबा कहउचंती जदि भी रोषेई न करि पारुचंती से तो निहाती दरकार मु मोर जे अति निजर तांकु मु भोग लगेबी। जदि कोदिन भी हेई पारुनी बाबा कहउचंती आमे जोगजुक्त होई बाबांकु डाकी आनी बाबांको साथीरे हेले भी आमे खाइबा दरकार। जेमिति भी हो देही अभिमानी स्थितिर अभ्यास आमको करिबाकु पड़िबो। तेणु भोजन उपरे भी बाबा गुरुत्व आज दउचंती। आजिर वरदान बाबा आम समस्तंको दउचंती। सर्व आत्मा मानकर अशुभ भाव एवं भावना को परिवर्तन करुथुबा विश्व परिवर्तक हुओ। जेपरि गोलाप फूल दुर्गंध युक्त खतरु सुगंध ग्रहण करी सुगंध युक्त पुष्प पालटी जाउछि सेहीपरि तुमे विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्मा माने अशुभ व्यर्थ एवं साधारण भावना तथा उद्देश्य को श्रेष्ठतारे अशुभ भाव एवं भावना को शुभ भाव एवं शुभ भावनारे परिवर्तन कर तेबे जाई ब्रह्मा बाबांको समान अव्यक्त फरिश्ता हेबार लक्षण सहज एवं स्वतः भावरे आसीजिव। एही आधार रे ही मालार प्रत्येक दाना परस्परर पाखापाखी होई जिवे। तेणु बाबाजी विश्व परिवर्तक आत्मा हेबा पई गोलाप फूलर उदाहरण देइचंती जे गोलाप फूल केमिति गोबररू मध्य सार को ग्रहण करी सुगंध युक्त पुष्प हेई पारे ठीक सेहीपरि आमे मध्य ब्रह्मा बाबांकर आचरण को आमे फॉलो करिबा। आमे मध्य कौनसी व्यर्थ भावना बा कौनसी साधारण अशुभ भावना अशुभ बोल को मध्य आमे शुभ भावना एवं कल्याणर भावना रे परिवर्तन करिदेबा जहा फल आमे माने मध्य विश्व परिवर्तक आत्मा हेई पारिबा। आजिर स्लोगान ने बाबा कहउचंती जदि तुमे अनुभवी स्वरूप होई जीव तेबे तुम चेहरा रे सौभाग्यर चमक देखा जीव।
आमे समस्ते जानिछन्ति जेतेबेले ज्ञान आम जीवन रे आसीजिवो आमे तो एमती हेलाणी आमे ज्ञान रे चालिलेणी जदिओ 20-25 वर्ष हेलाणी किंतु ज्ञान आम जीवन रे केते चालुची आमे ज्ञान को जेतेबेले पर्यंत आम जीवन रे ताको अप्लाय न करिसेंती आमे अनुभवी आत्मा हेई परिबा नाही आ अनुभवी आत्मा केबे भी धोखा से खाई पारिबे नाही तांकर दिन को दिन निश्चय बुद्धि नशा बढ़ी बढ़ी चलिबो एवं स्वर्गर जेमती से माने नजदीक हेलेणी सेही भली मध्य अनुभव हबो जहा द्वारा कि चेहरा रे मध्य सौभाग्यर चमक देखा जिवो तेणु बाबा आज हमको अनुभवी स्वरूप हेबाकू कहउचंती आज लवलीन स्थितिर अनुभव करिबा पाई बाबा कहउचंती बाप दादांकर पिला मानक प्रति एते स्नेह अछि जहा कि सर्वदा एही कथा भाबुचंती जे मोर प्रत्येक संतान मो ठारू मध्य आगकू चली जाऊ दुनिया रे मध्य जहा प्रति अधिक स्नेह थाए ताकू निज ठारू मध्य आगकू बढ़ाइबा पाई चेष्टा करी थांती एहा ही हेउची स्नेहर प्रतीक तेणु बाप दादा मध्य कहउचंती मो पिला मानक भितरे एबे आउ कौनसी दुर्बलता न रहू समस्ते संपूर्ण संपन्न एवं समान होई जांतु बाबा तांको ठारू मध्य आमुको आहुरी आगरे स्थिति रे उच्चा पूरा बहुत उच्चा स्वमान दृष्टि रे आमुको बाबा देखुचंती जेमती काली भी बाबा कहते मो छुआ मानकर दुख देखि पारेनी बाबा आज सेमती कहउचंती मो चाहूची मो छुआ माने मो संतान माने मो ठारू आहुरी अधिक स्थितिवान होंतु एही भली आजिर मुरली को भौणी सुंदर भावरे आम निकट रे स्पष्टीकरण करिथिबारु तांको अशेष धन्यवाद देई कार्यक्रम को आमे एठी रखुचु पुणी आपण मानक सहित देखा हबो आगामी अध्याय रे रहुचु ओम शांति।
ବଂଶ ଠାରୁ